ఓకే. సో ఇఫ్ నేను ప్రైవేట్ చెక్ చేసుకున్నప్పుడు అకౌంట్ నెంబర్ మ్యాండేటరీ కావాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాను? సో కండిషన్లో నేను ఇక్కడ ప్రైవేట్ అని ఇచ్చుకుంటాను. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో విత్ ఓనర్షిప్ యాజ్ ఎ పబ్లిక్, సో మై అకౌంట్ నెంబర్ షుడ్ బి ద mandatory or not, I need to check. Okay, so if I want to go with private, we need to check account number is mandatory or not. So I'm reviewing this. Okay, is blank account number, we are checking here account number is blank or not. For that purpose we are using is blank condition, is blank function. Okay, so it should be the checking the value of pick list values. So it should be the my if condition. If pick list value ownership, in this ownership we are checking as a value as a public. If you're taking as a public, we need to check account number is mandatory or not, I mean is blank or not. So is there any value or not? This is the condition. So we need to check with syntax it's working fine or not, or is there any syntaxes for this? So there is no errors. Okay, so if you want to give any specific error message, you can give. So I'm giving account number is required or is mandatory or something. Account number we can give something, anything. Just I want to go with display in account number field itself this error message. Just click on save. See, so validation rule has been created. So I want to go and test this validation is rule is working fine or not. So I want to give first of all mandatory fields. So only mandatory fields is there. Okay, now tell me what was our condition first of all? Public ownership. If our ownership is public, account number should be mandatory. Mandatory or not, we need to check. Is blank or not, we need to check first condition. Okay, so I want to check with private. So what was the condition for this? It will accept, it will not ask any account number. Correct. Why? Because we are giving only one value, Public. okay. See, I'm giving ownership as a public, so I'm not giving anything in account number here. Just going to save. Okay, so we got error message. Yes. So account number, so if you give some account number here, you're going save, it will allow or not? Yes. Yes. It will allow. Why? Because we are checking account number is blank or not. So based on the pick list value, we are checking that if you select pick list value as a public, so account number should be the account number cannot be blank. So if you're checking pick list value is a private, I don't want to check account number, it's mandatory or not, is blank or not. Okay, so record got saved. Okay, so there is no validation errors here. Okay, so my record got created. Okay, so I am going to change private here. So I am going to change, I am not giving any value here. So if I am going to save, it will allow or not? It will allow. Right. Why? Why it will allow? Private. Why? Because we are not checking, we are not checking the rest of the pick list values. Pick list. Condition you are not applied for this. Correct, exactly. So here in this rule we checked about 3 conditions. Yes. Okay, so one should be the pick list value functionality and one should be the
is blank and one should be the if condition. Okay, so based on this rule that validation get fired. Okay, so now we are అంటే going with మేము ఇది మేము ఫస్ట్ దీన్ని ఏమంటారు డేటా టైప్ చెక్ చేసుకుంటా ఇది ఏమంటారు చూస్ చేసుకోవాలి కదా కండిషన్స్ ని. మీరు అవును. ఇప్పుడు ఓనర్షిప్ తీసుకున్నారు కదా, పిక్ లిస్ట్ చూస్ చేసుకొని ఇది చేస్తున్నారు కదా అవును పిక్ అని. అవును. Okay. సో దానికోసం మనకి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఫీల్డ్ అంటే కొన్ని డైరెక్ట్ గా మనం ఫీల్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అయిపోతాయి. ఓకేనా, Okay. అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనకు మాకి ఇప్పుడు కరెన్సీ కావాలంటే కరెన్సీది ఇది దీంట్లో ఉన్నాయా డేటా టైప్ ఉంది. టైప్ లో కరెన్సీ డేటా ఉంటుంది, టైప్ కరెన్సీ. కరెన్సీ ఉంటుంది, డేటా టైప్ కనిపించదు, ఫీల్డ్ నేమ్ కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ నేమ్ కదా. మన అది డేటా టైప్ ఇంకొక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా ఆడ ఇఫ్ కండిషన్ దగ్గర మీరు Okay. తీసుకున్నారు కదా పిక్ లిస్ట్ పిక్ అదని, అవును, దీంట్లో అవును. కరెన్సీది అని లేదు అలా రాదు. కరెన్సీ అని. స్పెసిఫిక్ గా Okay. పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ కి మనం ఈజ్ పిక్ అని తీసుకుంటాం. ఓకేనా, అవును. స్పెసిఫిక్ గా పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ కి ఈజ్ పిక్ అంటే ఆ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూలో పిక్ చేసుకోమని దానికి అర్థం ఈజ్ పిక్ అని. ఓకేనా, ఇక్కడ మనము ఇంకో కండిషన్ తీసుకున్నాను నేను, ఈజ్ బ్లాంక్ అని. అంటే అక్కడ వాల్యూలో బ్లాంక్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకున్నాను, ఈజ్ బ్లాంక్. ఓకేనా, థర్డ్ ఏమి ఇఫ్ కండిషన్ తీసుకున్నాను నేను. ఏమన్నా కండిషన్ ఏమి, ఇఫ్ తీసుకున్నాను అంటే ఇఫ్ దట్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ హాస్ బీన్ టేకెన్ వన్ వాల్యూ, అది సెకండ్ కండిషన్, ఐ మీన్ సెకండ్ ఫంక్షన్. నాది అకౌంట్ నంబర్ బ్లాంక్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలా, అదొక ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ నేను 3 ఫంక్షన్లు వాడాను. సో అందుకని మీకు కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది ఈ వాల్యుయేషన్ రూల్ అని చెప్పాను. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమంటే నేను ఇఫ్ తీసుకున్నా, ఇఫ్ అదైతే ఇఫ్ ఓనర్షిప్ యాజ్ ఏ పబ్లిక్, సో ఐ వాంట్ టు పిక్ లిస్ట్ వాల్యూకి ఏది ఓనర్షిప్ అంటే ఏంది పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ, అందుకని ఈ పిక్ తీసుకున్నా. ఓకేనా, అదేనా ఇది ఏమంటే స్పెషల్ తీసుకున్నారు కదా ఈ పిక్ వాల్యూ అని, అది అవును. పిక్ అది డేటా టైప్ చూసుకొని కదా మీరు తీసుకుంటుండేది. ఇప్పుడు అవును కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్ గా అవును. ఇప్పుడు Data డేటా type టైప్ లో choose ఏమన్నా చేసుకొని, కరెన్సీ ఉంది అవును. కానీ లేదంటే పర్సంటేజ్ లేదంటే డేట్ అండ్ టైమ్ దాన్ని అది కూడా దీంట్లో ఉంటుందా అని నేను అడుగుతాను. ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ఉంటాయి, వీటిలో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ అది బేస్డ్ ఆన్ నీకు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఈ ఫంక్షన్స్ వాడుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడు, నేను ఆపర్చునిటీలో నేను ఏ ఫంక్షన్స్ వాడలేదు. ఎందుకు వాడలేదు, డైరెక్ట్ గా ఫీల్డ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేసుకొని ఆ వాల్యూ లెస్ దానా గ్రేటర్ దానా ఈక్వల్ నేను చెక్ చేసుకున్నా, డైరెక్ట్ కండిషన్స్ అవి. సో ఇప్పుడు మన కండిషన్ ఏమి, పిక్ లిస్ట్ వాల్యూలో స్పెసిఫిక్ గా ఒక వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే నేను చెక్ చేసుకుంటున్నా కండిషన్, రెస్ట్ ఆఫ్ ది పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ నాకు అనవసరం. సో అప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఈ పిక్ లిస్ట్ ఫంక్షనాలిటీస్ కి ఇఫ్ కండిషన్ కి ఈజ్ బ్లాంక్ కి వెళ్తున్నాను నేను. సో అందుకని ఇది కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది ఇలాంటివి. సో ఇవే ఫంక్షనాలిటీస్ ను మనం రియల్ టైంలో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షనాలిటీ చెప్పాను కదా కొంత కాంప్లెక్సిటీది. సో దీన్ని మనం రియల్ టైంలో ఎలా చేసామో చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ షేరింగ్, ఐ మీన్ రికార్డింగ్.